اس وقت وفاقی وزیر اویس لغاری اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کی مقابلے میں اس دفعہ ہم نے 12 ارب روپے کی کمی کی ہے، یعنی ہم 380 ارب روپے بہتر ہماری پرفارمنس جولائی سے نومبر 2024 میں رہی، جو کہ جولائی سے نومبر 2023 سے بہتر تھی 380 ارب. ہم نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہماری مختلف تقسیم کار کمپنیز ہیں، انہوں نے اسی دور کے اندر پچھلے سال 5 مہینوں میں 223 ارب کا نقصان کیا، جو اس سال ان 5 مہینوں میں ہم نے 170 ارب روپے سے نہیں بڑھنے دیا. اور یہ 140 ارب ہوتا نقصان اگر ہم سکھر اور حیدرآباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ بھی تبدیل کر لیتے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نے نہیں کیے. یہ وہ بورڈز کی غیر سیاسی ہونے کا اور بہتر گورننس کا ایک خاطر خواہ 53 ارب روپے کا فائدہ ہے جو پہلے 5 مہینے میں قوم کو ملا. تیسری، ہم نے کل ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. انڈسٹریلسٹ چیخیں مارتا ہے کہ آپ کا کبھی ایکسین، کبھی چیف انجینئر، کبھی سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہمارے لوڈ بڑھانے کے لیے، نئے کنیکشن دینے کے لیے، بلنگ کے معاملات میں ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمیں ون ونڈو آپریشن چاہیے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے. تو کل وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کمیٹی آن انرجی کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے تحت اب تمام انڈسٹریل اسٹیٹس بشمول اسپیشل اکنامک زونز کے تمام لوگوں کو، ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو ایک ہی جگہ پہ ان کی گیٹ کے اوپر بجلی ملے گی، اور بجلی کے اندر جتنی بھی بلنگ ہے، نئے کنیکشنز دینا ہے، وہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کی اپنی کنٹرول شدہ ایک انوائرمنٹ میں ہوگا. تو یہ بھی ایک انقلابی قدم ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اختیار سے دور کیا اور اختیار انڈسٹریلسٹ کے اور انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر جا کے رکھ دیا تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو اور کاروبار کو بہتر کریں. آج کا فیصلہ، آج سے ابھی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ ہولڈ کی. اس کے اندر پاکستان کے اندر آلودگی اور ایندھن کے استعمال کو، پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال کو، جتنا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جتنی ہماری فورن ایکسچینج کا استعمال ہو رہا ہے، تقریباً 6 ارب ڈالر کا فیول امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر صرف موٹر سائیکلز اور 3 ویلرز کے لیے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور ہم جو الیکٹرک وہیکلز کو لوگوں کے لیے ان کی پہنچ میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی طرف ایک پاور ڈویژن کا بہت بڑا قدم کا فیصلہ ہوا. وہ قدم یہ ہے کہ نہ چارجنگ سٹیشنز ہیں پاکستان میں، نہ موٹر سائیکلوں کے لیے ہر محلے میں بیٹری کو چارج کرنے والے سٹیشنز ہیں، اور نہ 3 ویلرز کو، رکشوں کو چارج کرنے کے سٹیشنز موجود ہیں. اور وہ نہ موجود ہونے کی وجہ بجلی کی مہنگی قیمت ہے، اور وہ قوانین اور وہ ضوابط کا نہ ہونا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ان کو چارج کرتی تھی، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں، تاکہ اس بجلی کی قیمت کم چارجنگ سٹیشنز کو ملنے کی وجہ سے نہ صرف موٹر سائیکل، 3 ویلرز اور چھوٹی گاڑیوں اور بڑی گاڑیوں کو اپنے آپ کو چارج کرنے کے اندر سستی قیمت پڑے، بلکہ وہ جلد از جلد 3 گنا زیادہ بچت ہے اگر آپ موٹر سائیکل پیٹرول پہ چلائیں یا موٹر سائیکل الیکٹرک موٹر سائیکل چلائیں. 3 گنا آپ کی بچت ہے. 100 روپے کے بجائے 33 روپے کا خرچہ آپ کو آئے گا مہینے کا، 100 روپے کے بجائے اگر آپ الیکٹرک موٹر سائیکل کے اوپر شفٹ ہوں گے. الیکٹرک اگر آپ
3 व्हीलर पे शिफ्ट होंगे उसका भी आपको खर्चा बहुत कम आएगा। तो इस बिजली की कीमत कम करने से न सिर्फ हर महल्ले के अंदर एक खोखे जैसी दुकान के अंदर भी आप बैटरी को चार्ज करने का कारोबार शुरू कर सकेंगे। 15 दिनों के अंदर इजाज़त मिलेगी चार्जिंग स्टेशन की। कोई पेट्रोल पंप्स की तरह 4-4, 6-6 महीने की डिले नहीं होगी। 15 दिनों में ई पोर्टल के ज़रिए इजाज़त मिलेगी। किसी अफसर को आपको मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी ज़रूरियात सामने रखेंगे, सबूत पेश करेंगे, 15 दिनों में आपको इजाज़त मिलेगी और आप 18 से 20 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ तक का कारोबार का आगाज़ करके एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर कारोबारी शख्स अपना कारोबार और नौजवान इसमें शुरू कर सकेगा। हम इसको एक बैनुल-अक़वामी जी सतह के ऊपर इसको बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट समझते हैं। ये अच्छे माहौल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये मोटरसाइकिल और रिक्शों और 3 व्हीलर जी लोडर्स और छोटी 800 सीसी की गाड़ियों की रिप्लेसमेंट के लिए मुल्क को और मुल्क की आवाम को एक बहुत बड़ा मौका देगा। पावर डिवीज़न का इसके अंदर जो भी किरदार था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवायद व ज़वाबित जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बनाए हैं और ऐलान हो चुका है, जिसकी तशहीर एक मीडिया कैंपेन के ज़रिए आज उसका आगाज़ होगा, उसका भी हमने इनेकाद कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से हमने बिजली की कीमत को भी 71 रुपये 10 पैसे से नीचे ला के और 39 रुपये और 70 पैसे में ला के खड़ा किया। ये वो बिजली की कीमत कम करने का सफ़र है जो IPP से लेके डिस्कोस की निजकारी से लेके डिस्कोस के बेहतर बोर्ड से लेके और इस किस्म के इक़दामात जो हम अपनी हुकूमत में आने के 9 महीने बाद मुल्क के अंदर हर मरहले के ऊपर साबित कर रहे हैं। और ये पावर डिवीज़न इंशाअल्लाह मुल्क के बिजली के मसाइल को पूरी फेडरल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे SIFC का इसके अंदर बहुत अहम किरदार रहा। वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का जो जिक्र वो लोग करते रहते हैं, उसने भी हमें इस चीज़ के ऊपर पुश किया कि हम लोग इस किस्म की एक माहौल पैदा करें ताकि ना सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े सरमायाकार बल्कि एक महल्ले के अंदर बैटरी चार्जिंग स्टेशन से लेके एक पेट्रोल पंप की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन से लेके हर किस्म के लेवल के इन्वेस्टर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं पूरी वफाकी हुकूमत का, ख़ास तौर पे SIFC का, वज़ीर आज़म साहब की क़यादत का और उनकी मुकम्मल सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए ये कौम तक खुशखबरी मैंने पहुँचानी थी। उम्मीद रखते हैं कि बैनुल-अक़वामी पूरी लैंडस्केप के ऊपर मुख्तलिफ इदारे, वर्ल्ड बैंक से लेके USAID से लेके और ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा करने वाली तरक्की याफ्ता दुनिया पाकिस्तान के इन इक़दामात को सिर्फ लफ्ज़ी तौर के ऊपर नहीं सराहेगी और एक किरदार अदा करेगी। ग्रीन फाइनेंसिंग हमारे मोटरसाइकिल के मालिकान, रिक्शे के मालिकान को स्पेशल कंसेशन के ऊपर ग्रीन फाइनेंसिंग दे ताकि उसी पैसे से वो अपनी मोटरसाइकिल को पेट्रोल वाली को छोड़ के और बाइक के ऊपर पेट्रोल वाले रिक्शे को, डीजल वाले को छोड़ के एक इलेक्ट्रिक रिक्शे के ऊपर और वो लोडर के ऊपर और छोटी गाड़ी जो मिडिल क्लास का हमारा तबका 800 सीसी 600 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करता है, उसकी महीने की सफ़र का खर्चे के अंदर 3 गुना कमी करने के अंदर अपना किरदार बैनुल-अक़वामी पूरी इस कम्युनिटी को ग्रीन फाइनेंसिंग के ज़रिए भी करना चाहिए। मुल्क के अंदर के हालात जो भी साजगार हो सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस EV स्पेशल टैरिफ और इन कवायद व ज़वाबित को अनाउंस करके पूरे कर दिए। उम्मीद रखते हैं कि आवाम और हर पाकिस्तानी इसका मुकम्मल कारोबारी सतह के ऊपर और कंज्यूमर्स और सार्फिन की सतह के ऊपर पूरा फ़ायदा उठाएगा। हमारा बिजली की कीमतें कम करने का सफ़र बखूबी रवां दवा है और इंशाअल्लाह अगले चंद महीने में पाकिस्तान खित्ते की सस्ती तरीन बिजली
کو لوگوں تک, انڈسٹری تک, کنزیومرز تک پہنچانے کی پوزیشن میں آ جائے گا, جو بہت حد تک اب ہم نے اچیو کر چکے ہیں. شکریہ. جو اعلان کیا تھا جو بجلی کی طلب میں اضافے کے لیے, اس پیکج کا اب تک کیا صورتحال ہے, کتنا اضافہ اس میں ہوا ہے بجلی کا گزشتہ سال کی بنسبت؟ ہم اگلے ہفتے تک آپ کو مکمل اعداد و شمار بتائیں گے, لیکن اس میں اربوں روپے کا فائدہ صارفین کو ملا ہے. اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار ہم آپ کو پیش کریں گے, اور ہم اس پیکج کو آئی ایم ایف اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ایک مستقل فیچر بنے اور اگلے 3 سال کی بجلی کی اپنی ضروریات کے مطابق انڈسٹری اپنی پلاننگ کرے اور اس قسم کے پیکج سے فائدہ اٹھائے. سر یہ بتائیے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں ہے کہ آج ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ نے ایپ لانچ کی تھی روشن پاکستان, اس کو آپ اگر چیک کریں گے تو پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں آن ایوریج 50% دن میں بجلی ہوتی ہے, باقی 50% بجلی نہیں ہوتی, یعنی 10-12 گھنٹے کی بجلی نہیں ہوتی. تو اس انوائرمنٹ میں یہ کتنی ہیلپ فل ہوگی, یہ جو ای وی چارجنگ سسٹمز ہیں, اور اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہوا, یہ میرا خیال ہے پورا جب تک سپلائی چین کے اندر بیٹریز اویلیبل نہ ہوں, چیپر نہ ہو, تو یہ انویسٹمنٹ لوگ اگر کریں گے تو کب تک ان کو اس کے بینیفٹس ملیں؟ انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے سر, آج شروع کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمت صرف نیپرا نے اس کو جو نوٹیفائی کرنا ہوگا ہماری گزارش پہ, وہ اس کو دیکھیں گے اور نوٹیفائی کر لیں گے. جو فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب اور کابینہ میں, ابھی یہ فیصلہ فارملی وہ انڈورس بھی ہو جائے گا, اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر بجلی کی قیمت کم نہ ہوتی, اگر ہم انویسٹر کو کی ایک انکم کمانے کی لمٹ کو کیپ نہ ہٹاتے تو چارجنگ سٹیشنز آج تک نہیں بنے, آئندہ بھی نہیں بننے تھے. تو یہ اس کا ہونا یہ لازم و ملزوم تھا, جو ہو گیا الحمدللہ. اب ہمارے خیال میں کہ یہ بزنس فلرش کرے گا اور بہت بہتر فلرش کرے گا. دوسرا, آپ نے بجلی کی بات کی, کوئی 10-12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہمارا اس موسم میں کئی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر کئی گریڈز کے اوپر مینٹیننس کا کام ہوتا ہے, وہ سالانہ ایک پروسیجر ہے, وہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اکنامک لوڈ شیڈنگ جہاں نقصان ہے ان فیڈرز پہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ کوئی ہمیں سرپلس میں پرابلم نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ کچھ سٹیبلائز بھی ہوئی ہے اور کچھ بڑھنے کی طرف بھی جا رہی ہے. یہ قیمتیں جیسے جیسے کم ہوئیں گی, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان چند اگلے مہینوں میں اور سال کے اندر اس سرپلس پاور کی جو ایک دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے, ہماری پالیسیز کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. سر میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آئی پی پیز کا جو کل اپروول ہوئی ہے 14 کی, اوور آل اس وقت اس کا جو امپیکٹ ہے ان ٹیرف میں وہ کتنا آپ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ ہے. دوسرا کہ الیکٹرک کی آپ نے ایک ریویو ڈالا ہوا ہے, اس پہ بھی بتائیے. اور تیسرا سی پی پیز جو ہے کیپٹیو پاور پلانٹس, وہ بھی 25 ڈیڈ لائن آ رہی ہے, اس پہ اس وقت تک کی کیا تھا؟ سر کیپٹیو پاور پلانٹس کا تو ہم نے تفصیل میں اس کی تیاری کر لی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ آئے. ہماری گیس کی جو سپلائی ہے وہ بھی اوور سپلائی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی ملک کو اس کا نقصان نہ ہو. فائنانس منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے, پیٹرولیم اور پاور ڈویژن ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. ہماری بہت خاطر خواہ اور اچھی کنسٹرکٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جب وہ ڈسکشنز کنکلوڈ ہوں گی تب اگلے چند دنوں میں ہمارے یہ جو کلیئرٹی ہے رستہ کیپٹیو پاور پلانٹس کا, اس کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. دوسرا, آپ نے آئی پی پیز کا کہا, تو اب تک جتنے 3 گروپس میں آئی پی پیز کو ہم نے ریویو کیا ہے کانٹریکٹس کو, اس کا سالانہ 137 ارب روپے کی بچت ہے کنزیومرز کو. اور اوور آل ہم اس وقت 1457 ارب روپے کا مستقبل کی پیمنٹ جو کنزیومرز کے اوپر ایک بوجھ تھا اس کو ہٹا چکے ہیں, جو کہ سالانہ 137 ارب میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اب آگے گورنمنٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی باری ہے, اس کا بھی مزید فرق پڑے گا. پھر ونڈ اور سولر کے اور پلانٹس ہیں, ان کا فرق پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تمام مختلف اپنے میجرز کو ملا کے اگلے چند مہینوں میں پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے
जो मिशन है उसके ऊपर पूरी हिम्मत से रवां दवा हैं, हमें लीड कर रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह काबिल अमल बना के आपके सामने रखेंगे। के इलेक्ट्रिक कराएगा। के इलेक्ट्रिक का हमने अपने व्यूज़ रेगुलेटर को दे दिए हैं। उम्मीद है रेगुलेटर उसको इंसाफ की बुनियाद के ऊपर देख के और किसी के ऊपर बोझ नहीं आने देगा और हम तोड़ तक आखिर तक अपने हकूक़ के लिए और कंज्यूमर्स के हकूक़ के लिए इसमें वो लड़ेंगे, उसको फाइट करेंगे, क्योंकि आइंदा मुस्तकबिल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसका मुस्तकबिल भी इस किस्म की कितनी आज़ादी से किसको कितना पैसा देने और कमाने का हक ना या ना हक इजाज़त दी या ना दी जाए, चाहे बुरी नीयत से ना भी हो, इसका हमने बहुत इसका ख्याल रखना है और इसके ऊपर फोकस करके रखना। अच्छा सर, कुछ सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बल्कि एक साल पहले आपने देखा भी होगा कि जो सिस्टम था सारा ग्रिड वो क्लैप्स हो गया था और एनटीडीसी के पुराने सिस्टम की वजह से भी कुछ कास्ट है। उस सिस्टम का भी रखा है कि जब ओवरऑल मेंटेनेंस बेहतर की जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, टेक्नोलॉजी इन्हांस की जाएगी, तो टैरिफ पे उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये भी कोई कैलकुलेशन की है? जी, कैलकुलेशंस होती रहती हैं। हमारा एनटीडीसी के अंदर जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम हटा भी रहे हैं। अगले 2, 2.5, 3 साल के बाद हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का जो कौमी सतह के ऊपर तरसीली निज़ाम है वो आज से बहुत बेहतर हो और उसके ज़ाहिर है उसका 1-1.5 रुपए या जितना भी असर पड़ेगा बेहतरी का टैरिफ के ऊपर वो उस वक्त देखा जाएगा जब ये इंशाल्लाह अमल दरामद हो जाएगा। तो सर ये सोलर का जो आप कर रहे थे लास्ट सर, सोलर पे जो ऑफ ग्रिड लोग हैं उनको भी आप लोग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो एक स्मार्ट ग्रिड की तरफ आप लोग जा रहे थे और सोलर उनको तो जो ऑफ ग्रिड है वो ऑफ ग्रिड है, उनको तो बस ताल्लुक ही नहीं है। जो ऑफ ग्रिड है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ये थी कि उनको ऑन ग्रिड किया जाएगा और बाई बैक्स का जो रेट है उसको थोड़ा कम किया जाएगा और जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उसको भी कम किया जाएगा। ये काम पर वो अभी चंद दिनों में आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। सर, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, लॉकडाउन हुआ और उनकी डिमांड ये थी सब्सिडाइज बिल और उनकी जो वजबात थे जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमिटमेंट की हुई थी कि अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, क्या उनके लिए क्या पैगाम है और क्या उनकी डिमांड पूरी की हमने तो जो रेट उनको देते हैं वो आगे सब्सिडाइज अपने कंज्यूमर्स को खुद करते हैं और उसकी वफाकी हुकूमत उनको असिस्ट करती है और उनका साथ देती है। इसमें रेट जो हमारा रेट होता है उसी के ऊपर रेट के ऊपर दी जाती है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। सर ये फरमाइएगा कि जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट हुई है कि जनवरी में 3 कंपनियों को प्राइवेटाइज करने के लिए हमें उन्हें देना है और जेनकोस को भी जो है वो प्राइवेट जो बंद करने के बारे से भी कुछ चीज़ें बतानी है और जो मैनेजमेंट चेंज थी डिस्कोस की उस पर कोई मतलब बोर्ड्स तो नहीं आ गए, लेकिन अगर सीईओ पुराने ही चल रहे हैं, नए सीईओ नहीं आ रहे। कई पुराने चल रहे हैं, कई चेंज हो चुके हुए हैं, कईयों के इश्तहार आ चुके हुए हैं। सवाए हैदराबाद और सक्खर और क्वेटा की कंपनियों के हम बाकी तमाम डिस्कोस की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हुई है और हम मुतमईन हैं और उनको पुश करते रहेंगे। हैदराबाद और सक्खर की कब तक हो जाए? जल्द इंशाल्लाह हो जाए। आईएमएफ की जो बेंचमार्क्स जनवरी तक तो नहीं थे सर, हमारी जनवरी तक हमने अपना इंटरनल बेंचमार्क बनाया था कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ माहौल पैदा करना होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बैलेंस शीटें क्लियर होनी होती हैं वगैरह। वो पावर डिवीज़न अपने टारगेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है और 31 जनवरी तक वो तमाम चीज़ें अपने अहदाफ रीच कर लेगा। उम्मीद है अल्लाह ताला से जो ज़रूरत होंगे प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ी से अपने इख्तिताम पे लेके जाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करने वाले हैं और उसके साथ फिर मज़ीद काम के अंदर तेज़ी आ जाएगी। थैंक यू। जी इंटैक्ट है। वहाँ हमारे कुछ हमने सपोर्ट यूनिट्स भी कायम किए हैं, उन सपोर्ट यूनिट्स को मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर और हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं और हमारी रिकवरीज भी बेहतर हुई हैं और थेफ्ट भी कम हुआ है। हैदराबाद और सक्खर में नहीं हुआ, वो हमने आज से चंद दिन पहले फिगर्स दिए थे, आज दोबारा हम इंशाल्लाह पब्लिकली इसको कर देते हैं इन 5 महीनों की जो हमारी परफॉर्मेंस। सर ये सब जब अच्छी परफॉर्मेंस
कोई नहीं रोकी हुई, भाई के बाद कोई नहीं रोकी हुई, किसने रोकी हुई? नहीं 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 सर भाई के बाद कोई नहीं 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 नहीं, वो अभी हम आज ही कर देते हैं। कर रहे हैं ना आप नहीं नहीं, क्वार्टरली हमने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को देनी है रिपोर्ट, मंथली के बजाय, लेकिन हम माहाना वो रिपोर्टें पब्लिक डॉक्यूमेंट की तौर के ऊपर देने के पाबंद हैं, और अगर नहीं हुई तो किसी ना किसी को कोई इसका जी जुर्माना अदा करना होगा। आज ही अपलोड होंगी सर इंशाल्लाह। दूसरा ये कि कुछ स्पोक्स पर्सन भी रख लें, किसी को पूछना हो, कोई राब्ता किसी हमारा सर मेरे तो स्पोक्स पर्सन आप सारे हैं, नहीं हम आपकी मेहरबानी है, लेकिन हम अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी रखते हैं सर। थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कर्जा कम हुआ है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक करते हुए गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया है। तमाम सनती और इक़्तिसादी जोन से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार तब्दील कर दिया है।